नमोरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वच्छयाणं नमो लोये सवसाम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ત્રીજી ઢાળના પહેલા 6 છંદનો આપણે સવારે જેમ સ્વાધ્યાય કર્યો હતો એ 6 છંદનો ફરીથી પાઠ કરીશું આપણે ત્રીજી ઢાળમાં 55 નંબરનું પેજ છે ને। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो छहिए। बीजा नंबरनी पंक्ति है ने 58 नंबरना पेज पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। जीवय जीव तत्वयरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्झर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों सरधानो। बहिरात्म अंतरयात्म परमात्म जीव त्रिधा है देह जीव को एक गिन बहिरात्म तत्व मुदा है। मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी जगन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मघचारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मलवर्जित सिद्ध महंता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता।
अध्यात्म प्रेमी पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छढ़ाड़ा नामनो आ लघु ग्रंथ है, जेमा गागर में सागर समाव्यो है। ग्रंथनु नाम छ ढाळ है। गुरुदेव श्री स्पष्ट कर्यु है, छ ढाळ माने जेम रक्षण करवा माटे ढाल, एवी रीते अहींया मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओथी बचवा माटे अहींया छ ढाळ है। अने बीजी रीते अर्थ करिए तो एनी अंदर छ अलग अलग प्रकारना पद से राग से, तो ए अर्थ में पण एने छ ढाल कहे छे। एमा सवार में आपणे जोयुं हतुं के चर्चा आपणे त्रीजी ढाळनी करवानी छे। पहली ढाळ में पहली पंक्ति में जो काढो तमे શું કહ્યું ત્યાં, પાનું નંબર 3, जे त्रिभुवन में जीवानंद सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करुणा। તમે જોઈ શકો છો, નીચે ચિત્ર બતાવ્યું છે એની અંદર કે જે ત્રિભુવન में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयवन। तो लेफ्ट साइड नो जे पार्ट છે ત્યાં 4 ગતિ, એક નારકી બતાવ્યું છે, મનુષ્ય, દેવ, त्रियंश, ये चारे गतिना जीवो दुखी से। ताते दुख हारी सुखकार, सुख चाहे दुख ते भयवंत लख्यु छे ने, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ताते एटला माटे, ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। माने जो तने जमणी बाजू राइट साइड में चित्र बताव्યું છે, दौलतराम जी कही रहा है कि कहे सीख गुरु, गुरु बताव्या है ने, पीछे के मंडल बताव्યું છે। वितरागी दिगंबर संत से 6-7 गुणस्थान में झूलवा वाला अने सामे श्रोताजन बैठा है, तो कहे सीख गुरु करुणाधार। समय सा स्तुति में पण पंक्ति है ने, सोसाती देखी सरितने करुणा भी नारदय भरी। त्या पण करुणा शब्द आव्यो ने। संतों ने, ज्ञानियों ने करुणा नो भाव आव्यो कि जगतना जीवो पण आ वातने पामे। एटला माटे मोक्ष में प्रकाशक में पण लख्यु पहला अध्यायनी अंदर के जे आचार्य महाराज से ए सामे वाळो धर्मनो लोभी जीव होय, याचक से ने, तो एमने करुणानो अंश आवे ए प्रकारे भाव, तो ए धर्मोपदेश आपे छे। अने ए जे धर्मोपदेश, धर्मोपदेश बहारनो 4 प्रकारना पुरुषार्थ कहे छे, धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष कह्या छे ने। हाँ, तो माने आ जीवनु हित केवी रीते थाय, दुखथी छूटे ने सुख ने प्राप्त थाय, एवा प्रकारनो उपदेश आपे छे। कोई लौकिक बहारना व्यवहारनी के दुनियादारीना एवा प्रकारनो कोई उपदेश नथी आपता। एने धर्मोपदेश कहेवातो पण नथी। अहींया कहे छे कि ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख। सीख शब्द आवे छे ने, कहे सीख एटले शुं? सीख नो अर्थ शुं थाय?
શીખ એટલે શિખામણ. શિખામણ આપે છે. હવે તમે છઠ્ઠી ઢાળ કાઢો, છઠ્ઠી ઢાળ આ પહેલી છે ને, છેલ્લી છઠ્ઠી ઢાળ કાઢો, એની અંદર ચૌદમા નંબરનો છંદ કાઢો. 191 પેજ છે. 191 પેજ, 14મા નંબરનો છંદ મળ્યો? મળ્યું? જો એમાં બીજી બે લાઈન છે, પાછળની બે લાઈન એવું વાંચું છું, જરા સાંભળજો. પેલો શીખ શબ્દ આવ્યો ને, એનું કનેક્શન બતાવ્યું છે અહીંયા. એક એક વાતને તમે બહુ શાંતિથી સમજજો. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બધા પ્રકરણ, પ્રયોજનભૂત છે અને બિલકુલ કન્ટિન્યુ વિષય છે આનો. જો ઇમિજાની આલસહાની સાસઠાની શીખ યાદરો. આવ્યો શીખ શબ્દ? આવ્યો ને? શીખ શબ્દ આવ્યો કે ના આવ્યો રાજુભાઈ? છે ને? ઇમિજાની આલસ, ઇમિજાની, ઇમિજાની એટલે શું પ્રતીકભાઈ? ઇમિજાની એટલે અમે આ પહેલી ઢાળથી છઠ્ઠી ઢાળ સુધી બધું જે વર્ણન કર્યું છે ને, જે વર્ણન કર્યું બધું લખ્યું છે, એને જેમ છે એમ જાણી. ઇમિજાની પછી શું લખ્યું છે? આલસ હાની. ને વાત તો સાચી છે, પણ સમજી ગયા ને? એવું નહીં. સમયસર 23 નંબરના જે કલશમાં એટલા માટે કહ્યું કે આ કથમ અપી મૃત્વા તત્વ કૌતૂહલી સન. ભલે મરણનો એક બાજુ પ્રસંગ હોય અને એક બાજુ ભેદ વિજ્ઞાન આત્માના અનુભવની વાત હોય, મને અનુભવ કરવાની પુરુષાર્થ ચાલતો હોય ધારા એ પ્રકારે, અને બીજી બાજુ મરણ આવતું હોય, તો કહે છે તો મરણને ભૂલી જશે, કરવા જેવું કાર્ય આ છે. કેમ? કેમ કે અંદરમાં શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘનની અનુભૂતિ થઈ ને, તો અનુભૂતિ થઈ તો એ જે તને એની શ્રદ્ધા થઈ, વેદન થયું, તો તને એ પ્રકારની પ્રતીતિ થઈ કે દેહ મરે પણ હું નથી મરતો, અજર અમર હું આત્મ સ્વરૂપ. કેમ કે આમે દેહ તો છૂટવાનો છે એક ટાઈમ, પણ અંદરમાં અનુભૂતિ થઈ ગઈ. તો કહે છે કે હવે જન્મ મરણ વગરનો શુદ્ધાત્મા જોયો તો અલ્પકાલમાં પર્યાય અપેક્ષાએ પણ જન્મ મરણ ટળી જશે. 23 નંબરના કલશમાં ઘણું ભર્યું છે, આપણે એમાં જતા નથી ડેપ્થમાં એટલા, પણ શ્રી ગુરુ એટલું કહે છે કે બહારની ગમે તેવી પણ પ્રતિકૂળતાઓ હોય, પણ એ કહે છે કે પ્રતિકૂળતાઓ ભલે હોય પણ તું આને પ્રાયોરિટી આપજે, આને પ્રાયોરિટી આપજે. અને આ છડાની અંદર પછી તમને બતાવું છું, ચોથી ઢાળમાં પણ લખી છે, દોલતરામજી પણ જ વાર લખી છે. ધન સમાજ કાઢો જરાક ચોથી ઢાળ, આપણે ઉતાવળ તો છે નહીં. હા જુઓ, ચોથી ઢાળની અંદર કહું, સાતમા નંબરનો છંદ, પાનું 109, 109 પાનું મળ્યું. દરેક ગ્રંથ રાખજો ભાઈ. હા, ન તો આગળ પાછળ બાજુમાં જોજો. જુઓ છે, મળ્યું. જુઓ, ધન સમાજ ગજ બાજ રાજ તો કાજ ન આવે. જેની પાછળ ભાગમ ભાગ કરે છે ને, આ એનું ચોખવટ કરી છે. આ બરાબર છે કે નહીં? ધન સમાજ ગજ બાજ રાજ તો કાજ ન આવે, ज्ञान आपको रूप वै फिर अचल रहावे, ताश ज्ञान को कोटि उपाय बनाय भव्यता पूर आनो. આવી ગઈ ને 23 નંબરનો કલશ, કોટી ઉપાય બનાય, કોટી ઉપાય બનાય. મને આ કથમ અપી મૃત્વા, ગમે તે ભોગે આ કામ કરી લે તું. કોટી ઉપાય બનાય ભવ્ય, હે ભવ્ય જીવ, તાકો મને સ્વપરનું ભેદ વિજ્ઞાન એને તું તારા હૃદયમાં, મને શ્રદ્ધામાં એને અંગીકાર કર. કરવા યોગ્ય કર્તવ્ય એ છે. અને આજ દોલતરામજી છેલ્લે છેલ્લે કહેશે કે દાવ મત ચૂકો હે.
આ દાવ ચૂકવા જેવું નથી. કાઢો એ પણ આવે છઠ્ઠી ઢાળ. પછી મારે જે લેવાનું છે તો લઈશું. કાઢો જરાક. છઠ્ઠી ઢાળમાં આપણે જે લઈ રહ્યા છે ને 15મો નંબરનો છંદ કાઢો. છઠ્ઠી ઢાળમાં 15મો છંદ, એમાં છેલ્લી 2 લાઈન જો. 15મા નંબરના છંદની 2 લાઈન છે જો. કહા રચ્યો પર પદ મેં ન તેરો, પદ યહે ક્યાં દુઃખ સહે, અબ દોલ હો સુખી સ્વપદ રચી. લખ્યું છે કે નથી લખ્યું? દાવ મત ચૂકો. આ છેલ્લી પંક્તિ છે. આ ખ્યાલ આવે છે કે દાવ મત ચૂકોય હે, માने આ ટોડરમલજીના શબ્દોમાં સબ અવસર आ चुका है. मनुष्य पर्याय, जैन कुल આવી જાતિનો અવસર, ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા, સાંભળવાનું પણ શ્રવણ શક્તિ, માને બહારમાં એ પ્રકારનો પુણ્યનો ઉદય, દેહ સંબંધનો દેખાય, સંભળાય, એવી કોઈ પરાધીનતા હજુ આવી નથી. તો કહે છે કે આ દાવ ચૂકવા જેવો નથી. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના શબ્દોમાં કહીએ કે 100માં દોરો પરોવી લેવા જેવું છે ભાઈ. વીજળીના ઝબકારે દોરો પરોવો. 100માં દોરો પરોવ્યો હશે તો 100 નહીં ખોવાય. નહીં પરોવ્યો હોય તો 100 નહીં મળે ને જલ્દી. એમ સમ્યક દર્શનનો દોરો પરોવ્યો હશે આ પર્યાયમાં તો સંસાર સમુદ્રમાં નહીં ખોવાય જી. અને સમ્યક દર્શન વગર વેજ ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હતા કે વંટોળિયામાં, હમણાં સાંજે વંટોળ આવ્યું હતું ને, એ તણખલા ઉડે અને અહીંયાથી હોય ને ક્યાં જઈને પડે કોઈ પત્તો ન ખાય. એમ કહે છે ઘડીકમાં દેહ છૂટી જાય. કાલે ત્યાં મણિનગરમાં એવું થયું, ત્યાં પ્રવચન ચાલતું હતું ને એકદમ પંખાની અંદર એક બ્લેડ તૂટી ગઈ હશે કાંઈક. તો એક બ્લેડ તૂટી ગઈ કે વાયર કંઈક કપાઈ ગયો ને એકદમ ફટાફટ ચાલુ પ્રવચનમાં તરત 5-7 મિનિટમાં બધું બંધ કરી દીધું. તો પછી મેં કહ્યું કે બસ જેમ એ પંખાની અંદર જેમ પેલો વાયર કપાયો ને અને બસ 5 મિનિટ માટે સભા કેવી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. મેં થોડા એના 5-7 મિનિટ પહેલા જ કહ્યું હતું કે ઘડીકમાં ઇક્વેશન બદલાઈ જાય છે. સંસારની સ્થિતિ એવી છે. અત્યારે બધું આમ બરાબર સારું સારું ચમક દમક દેખાતી હોય, 1 સેકન્ડમાં ઇક્વેશન બધા બદલાઈ જાય છે. અને જ્યાં પંખાની ઘટના ઘટીને એકદમ થોડો સન્નાટો થઈ ગયો 5 મિનિટ, મેં કહ્યું આ તો પંખાનો વાયર કપાયો છે. નરકની અંદર તો આ શરીર વારંવાર કપાય છે ભાઈ. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? પેલો વાયર કપાયો ને ત્યાં તો નરકમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે ને, તિલ તિલ કરે દેહ કે ખંડ. અને ત્રિયંચ ગતિની પણ વાત કરીએ તો છેદન ભેદન ભૂખ પિયા, પહેલી ઢાળમાં લખ્યું છે. પણ દુઃખની વાત તો એ છે કે સુખ આત્મામાં છે એની તો એને ખબર નથી, પણ દુઃખ પણ એને છડાળામાં દેખાય છે. સમજણ પડે છે? દુઃખ એને છડાળામાં દેખાય છે કે પહેલી ઢાળમાં છે, છડાળામાં પહેલી ઢાળમાં છે કે અહીંયા વેદન થાય છે દુઃખનું. અહીંયા વેદન નહીં તમે સ્વીકાર કરો તો પછી વચનામૃતમાં સ્પષ્ટ પહેલા બોલમાં લખ્યું કે હે જીવ તને બહારમાં ક્યાંય ન ગમતું હોય તો પછી આગળની વાત આગળ છે. અહીંયા એક એક વાત તમને એટલે ખ્યાલ છે ઘાગરમાં સાગર. હવે એક એક વાત હજુ તો મતલબ જેટલા 8-10 વ્યાખ્યાન જે 12-15 જે થશે તમને એકદમ ક્લેરિટી આવી જશે કે દૌલતરામજીએ જે 6 ઢાળામાં ઘાગરમાં સાગર જે લખ્યું છે એમના માટે અડધી પંક્તિ સવારે કહ્યું ને, 1 લાઈન નહીં 2 લાઈન નહીં, 1 લાઈન ને અડધી લાઈન ની અંદર કેટલું એમને સમાડ્યું છે. અહીંયા છેલ્લે લખ્યું દાવ મત ચૂકોય. બીજી પર્યાયમાં કરીશું પછી કરીશું, એવું નથી ભાઈ. જો હવે કાઢો જરાક આપણું અહીંયા શીખ વાળી વાત હતી ને પ્રતિકભાઈ, શીખ વાળું શું લખ્યું છે જો આગળનું 14મા નંબરનો છંદ છે ને, ઇમી જાની આલસ હાની સાહસ ઠાની યહ શીખ આદરો. યહ શીખ માને હવે ખરા ને 6 ઢાળની અંદર દૌલતરામજી શું કરી છે? શિખામણ આપી છે. શેની શિખામણ આપી છે ભાઈ? ભગવાન બનવાની શિખામણ આપી છે. બોલે છે ને ભક્ત નહીં ભગવાન બનવાની શિખામણ આપી છે કે તમે અમારી આ શિખામણ માને ઉપદેશને અંગીકાર કરશો તો તમે ભગવાન બનશો. એ કહે છે જો ઇની જાની આલસ હાની સાહસ ઠાની યહ શીખ આદરો. ક્યારે? તો લખે છે આગળ ક્યારે?
जब लौन रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब लोन रोग जरा, જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા, ગડપણ. જેમ અત્યારે અમુક બે ચાર છે ને વયોવૃદ્ધ દાદા, એ લાકડી લઈને આવે છે ને, બસ સમજવું કે 5-15 વર્ષ પછી આ સ્વાધ્યાય ભવનમાં આપણે પણ લાકડી લઈને ઉતરતા હોઈશું. સમજણ પડે છે? હા, ગમે તેટલું શરીરને લાખ કરોડ સાચવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે, એમને પણ એ કર્યું તો હશે ને, વિકલ્પ તો હશે. તો શરીરનું સ્વરૂપ જ એ પ્રકારે છે ને. હા, આવું પડશે એ રીતે. અને એ વખતે પરાધીનતા ઘણી હશે. પહેલી ડાળમાં એ પણ લખ્યું છે અર્ધમૃતક્ષમ બુઢાપણ, ચોખ્ખું લખ્યું છે કે નહીં? હા, ઘણી પરાધીનતા હશે એ વખતે. એટલે એ વખતે કે નહીં અમે એ વખતે કરીશું, એ વખતે કરીશું. તો ટોડરમલજીએ મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં એક સરસ દ્રષ્ટાંત આપીને વાતને સમજાવી છે કે શેરડીનો કાણો સાઠો હોય, કાણો શેરડીનો સાઠો, એનો ઉપરનો ભાગ ચૂસવા યોગ્ય નથી, નીચેનો ભાગ પણ ચૂસવા યોગ્ય નથી. વચ્ચેની જે કાણી ગાંઠ છે એ પણ કોઈ સ્વાદનો લોલુપી બગાડો તો બગાડો, પણ જો એ કાણી ગાંઠને જમીનમાં નાખવામાં આવે તો એમાંથી ઘણા સાઠા તૈયાર થાય શેરડીના, અને એનો મીઠો સ્વાદ પણ આવે. એમ કહીને દોલતરામજીને એ બતાવવું છે કે મનુષ્ય પર્યાયના 3 વિભાગ છે, ઉપરનો ભાગ ને નીચેનો ભાગ. માને બાલપને ને જ્ઞાન ન લહ્યો અને અર્ધમૃતક્ષમ બુઢા. બાલપણું ગયું, વૃદ્ધાવસ્થા ગઈ, રહી વચ્ચે યુવાન અવસ્થા. એ કાણી ગાંઠ, એની અંદર કેટલા રોગ ને કેટલા ક્લેશ. ભાગમ ભાગ સવારે કહ્યું હતું ને, ચર્ચગેટ થી વિરાર ને વિરાર થી ચર્ચગેટ ભાગે, એમાં નદીની આ બાજુ વાળા આ બાજુ ભાગે ને આ બાજુ વાળા આ બાજુ ભાગે. 2 વ્હીલર હોય, 4 વ્હીલર હોય, તો એમટીમાં ભાગમ ભાગ ચાલે છે ને. રોગ અને ક્લેશ થી ભરેલું છે યુવાન અવસ્થાની અંદર. પણ લગીને તરુણ સમય તરુણી વિષય કષાયની ભઠ્ઠીમાં સળગેલું રહે છે. એ કહે છે યુવાન અવસ્થાને કોઈ વિષયોનો લોલુપી બગાડો તો બગાડો, પણ જો એ યુવાન અવસ્થાને ધર્મના માર્ગમાં લગાવવામાં આવે તો ટોડરમલજી ઘણું આગળ જતા લખ્યું છે કે ધર્મના માર્ગમાં લગાવે તો આગળ જતા ઉચ્ચ નિરાપદને પામે, ઉચ્ચ અવસ્થા નિરાકુલ સુખને પ્રાપ્ત થાય. હવે એ નક્કી કરવાનું છે જીવે. એ અહીંયા કહે છે એટલા માટે જબ લોન રોગ, પછી શું લખ્યું? જરા રોગ. વિચાર કરો એક વાતને. જ્યારે ડોક્ટર ગળામાં તકલીફ હોય ને બતાવવા જઈશું ડોક્ટરને, ડોક્ટર કેન્સર કહે, નિદાનમાં કેન્સર આવે, તો હું તમને પૂછું છું કે ગાયક દેખાશે કે કેન્સર દેખાશે? પછી નિરંતર શું દેખાશે? બોલો. પછી એમ વિચાર કરશે કે કેન્સર મટી જાય પછી હું ગાયકને જોઉં. સમજણ પડે છે કે નહીં? પછી કેન્સર મટાડવાનો ઉપાય કરશે. અત્યારે નથી ને. આ દોલતરામજી એ કહે છે અત્યારે તું કહે છે મારે નખમાય રોગ નથી, તો સારી વાત છે ને, નખમાય રોગ નથી તો અંદરમાં જોઈ લે ને. નખમાં રોગ નથી, પછી નખમાં રોગ આવશે, પણ નખમાં રોગ નથી એ વખતે રોગ અને રાગ વગરનો શુદ્ધાત્માને તું જોઈ લે. એ કહે છે દોલતરામજી. નહીં તો શરીરમાં રોગ જ્યારે દેખાડો દેશે એ વખતે જ્ઞાની પુરુષોને પણ પરિણામમાં ક્ષમતા વૃત્તિ રાખવી અઘરી પડી જાય છે. તો તું અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એના માટે એક વાત કહું છું કે સાતાનો ઉદય હતો ને એ વખતે એને જ્ઞાતાને ના જોયો. પ્રતિકભાઈ શું કહ્યું? સાતાના ઉદય વખતે કે બધું ભોગવો ને ભલા માણસ ખાઓ પીવો મોજ મજા કરો ને. સાતાના ઉદયમાં જ્ઞાતાને ના જોયું, સાતાના ઉદયમાં અસાતાને બાંધવાનું કામ કર્યું. એને અસાતાને જ બાંધીને. અને પછી અસાતાનો ઉદય આવશે કે નહીં આવે? બાંધેલું તો ઉદયમાં આવશે. પછી અસાતાનો ઉદય આવ્યો એ વખતે સાતાની રાહ જોવે છે. એ વખતે પણ જ્ઞાતાને નથી જોતો. અસાતાનો ઉદય સાતાને સાહેબ સારું થઈ તો જશે ને, પૈસાની ચિંતા નહીં કરતા, સારું થઈ તો જશે ને, થઈ તો જશે ને સાહેબ, ના તો થોડા પાડે.
કેમ કે નહીં તો બિચારો એ વગર પેલા હાર્ટ એટેક થી બિચારો મરી જાય, પેલો રોગ તો બાજુમાં રહ્યો. નહીં, તમે ચિંતા નહીં કરો, સારું થઈ જશે. મને એ વખતે અસાતાનો ઉદય આ વખતે સાતાની રાહ જોવે છે. પછી તો જે થવાનું હોય છે થાય છે. જ્ઞાની પુરુષો શું કરે છે? એ કહે છે કે સાતાના ઉદયમાં જ્ઞાતાને ભૂલતા નથી. જે વચનામૃતમાં બહેનશ્રીએ લખ્યું ને, આકાશમાં પતંગ ઉડે છે, દોર હાથમાં છે. એમ પુણ્યના ઉદય ગમે તેવા પ્રકારના હોય, છ ખંડના સ્વામી છે, પણ ચૈતન્યનો દોર હાથમાં છે. ભરતજી ઘરમે હી વૈરાગ. આ એક એક લાઈનમાં ઘણો વિસ્તાર થયો છે, હું નથી જતો અત્યારે વિસ્તારમાં, સંક્ષિપ્તમાં સમજજો. કે જ્ઞાની પુરુષો પુણ્યના ઉદયમાં ખેંચાતા નથી. એ તરફ જાણે છે કે આ તો એક્સપાયર ડેટ લઈને આવેલા છે, ચાલ્યા જશે ઘડીકમાં. ગુરુદેવના શબ્દોમાં કહે તો સ્મશાનની હાડકામાં, સ્મશાનમાં જે હાડકા હોય ને એમાં ફોસ્ફરસ હોય, તો તમે રાત્રે જાઓ તો આમ ચમક 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 દેખાય. એમાં બહારમાં પુણ્યના ઉદય છે, એ સ્મશાનમાં હાડકાના ફોસ્ફરસની ચમક જેવા છે. સમજાય છે? આ શહેરોની અંદર રાતે આમ બજારમાં નીકળો તો બધી લાઈટો બધી પાછળ એલઈડી કે બધું લગાવે, બહાર કેવું ઝગમગ 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 દેખાય ને, સવારે કઈ ના હોય, રાત્રે દેખાય, સવારે કઈ ના હોય. બસ એવું છે. અને બીજા શબ્દોમાં કહે તો ગુરુદેવ શ્રી કહે છે કે બહારના જે પુણ્યના ઉદય છે ને, એ સંધ્યાકાળની લાલીમાં જેવા છે. એક સવારની લાલીમાં હોય છે, સૂર્યોદયની લાલીમાં, અને એક સંધ્યાકાળની લાલીમાં. બે લાલીમાં થઈ જાય ને, પણ સંધ્યાકાળની લાલીમાં કેવી હોય છે સેવંતીભાઈ? સંધ્યાકાળની લાલીમાં પછી અંધકાર આવે છે, અને સૂર્યોદયની લાલીમાં પછી ઉજાસ આવે છે. એમ જ્ઞાની પુરુષોને સૂર્યોદયની લાલીમાં છે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને અજ્ઞાનીને બહારમાં લાલીમાં દેખાય છે, પણ જ્ઞાની પુરુષ કહે છે અંદરમાં ઉજ્જવલ હું, કુંદ ધવલ હું, પ્રભુ પર સેન લગાવું કિંચિત ભી. એવા ચૈતન્ય તત્વનો પ્રકાશ ન કર્યો, અંદરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન કર્યો. મિથ્યાત્મા નાશ વેકો જ્ઞાન કે પ્રકાશ વેકો. એ સમ્યક જ્ઞાનનો ઉદય ના થયો તો વહી અંધકાર છે, પછી તો અંધકાર જ અંધકાર છે. એટલે અહીંયા ગાડી કહે છે, મેં પહેલા પણ કહ્યું, જબ લોન રોગ જરા ગયે. રોગ તો આવશે, ગમે તેટલું ધ્યાન રાખીશ ને, ધીમે ધીમે આવી જાય. ડાયાબિટીસ આવશે, પછી બીપી, મારે હવે થોડું બતાવશે જ ને, શું કામ નહીં બતાવે? એટલે કહે છે અહીંયા ગાડી. એટલે કે જ્ઞાની પુરુષ છે એ સમ્યક દ્રષ્ટિજી સાતાના ઉદયમાં જ્ઞાતાને ભૂલતા નથી, નંબર એક વાત. અને અસાતાનો જ્યારે ઉદય આવે તો બહેન શ્રી કહે છે કે નાનું બાળક માનું પલ્લું પકડીને ચાલતું હોય, અને દૂરથી કઈ ભયનું કારણ આવે ને તો માતાને એકદમ વળગી પડે છે. એમ જ્ઞાની પુરુષો જ્ઞાતાને ચૂકતા તો નથી, પણ એવા અસાતાનો ઉદય આવે એ વખતે શુદ્ધાત્માને એવા ચોંટી પડે છે કે કેવલ જ્ઞાન લઈને ઉભા થઈ જાય છે ઉભા. બહાર નથી જોતા કે શું થઈ રહ્યું છે, દેહની શું સ્થિતિ થઈ રહી છે. ઘણા દ્રષ્ટાંતો છે, પ્રથમાન યોગના ઘણા દ્રષ્ટાંતો છે. ગજકુમાર મુનિરાજ છે, સુકોશલ મુનિરાજ છે, સુકુમાલ મુનિરાજ છે, અભિનંદન આદિ 500 મુનિરાજને ઘાણીમાં પેલ્યા, લાઈનસર 500 મુનિરાજને ઉભા રાખ્યા હશે. કેવા ઉદય આવ્યા હશે, વિચાર તો કરો. મુનિઓને પૂર્વના એવા પાપ ઉદયમાં આવ્યા. સમાધિ મરણ પાઠમાં છે કે નહીં? ये उपसर्ग सह्योधर थिरता आराधन चितधारी तो जियरा तुम कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी. બહુ સુંદર છે સમાધિ મરણ પાઠ. 48 કેટલા લગભગ એટલા આસપાસ છે છંદ. બહુ સુંદર છે, એનો સ્વાધ્યાય કરવા જેવું છે. ये है उपसर्ग. ઘણા બધા મુનિરાજના લગભગ 10 થી 12 મુનિરાજના આધાર આપ્યા છે. ये है उपसर्ग सह्योधर थिरता आराधन चितधारी. आत्माની આરાધના કરી, એમને ઉપસર્ગને હટાવવા ના ગયા. તો જીયરા તુમ કોન દુખ હૈ. તારે તો પાણીનો ગ્લાસ થોડો 5 મિનિટ લેટ આવે એમાં તો ડાઇનિંગ ટેબલ ઉછાડી મૂકે છે તું તો.
એટલો ગુસ્સે થઈ જાય છે કે આમ થાળી વાળી ફેંકી દે છે. મુનિઓને કેવા પ્રકારના ઉપસર્ગ આવ્યા. ક્યાંક બહાર ગયો ને થોડીક સાધારણ પ્રતિકૂળતા થઈ, એમાં તો તારા કશાય જે છે આસમાને પહોંચી જાય છે. તો કહે છે એ ઉપસર્ગ સહયોદર સ્થિરતા આરાધન ચિત ધારી. નરકની અંદર અસંખ્ય વર્ષો કાઢ્યા પાણી અને ખાધા વગર. ભૂખ ને પ્યાસ તો કેવી હતી, કાઢ્યા ને. અહીંયા થોડુંક આગુ પાછું થયું એની અંદર તો એટલે કહે છે ત્યાં આ કહે છે જુઓ, જબ લોન રોગ જરા ગહે તબ લો, પછી શું લખ્યું છે ઝટીતી. ઝટીતી શબ્દ ખ્યાલ આવે છે ને, ઝટીતી નિજ હિત કરો. કેમ? કેમ કે સંભવ છે કે રાત્રે જ કઈ અંદરમાં તકલીફ થઈ જાય, ડોક્ટરને બતાવવા ગયા, સવારે કહે કે નહીં ભાઈ કેસ બહુ, અહીંયા તમે ત્યાં લઈ જાઓ, મોટી હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ. એટલે કહે ઝટીતી નિજ હિત કરો. મારા બ્રહ્મચારી હતા ને, કેશવલાલ બ્રહ્મચારી, ઓળખો ને બધા બ્રહ્મચારીને, મારે રહેતા હતા રમેશભાઈ. તો એક બહુ સારી વાત કહેતા હતા કે જ્યારે આ હોસ્પિટલાઇઝ થાય અને 10-15 લાખ રૂપિયાનો આજના હિસાબે કહું છું ગણતરી કરીને, 10-15 લાખ રૂપિયા થાય એવા હોય ઓપરેશનના, તો આ કહે છે કે સાહેબ કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે 15-20 થાય, તમે પૈસાની ચિંતા ન કરો, સારું થઈ જાય એવું કરો. એ કહેતા હતા કે જે તું 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને મને એક નોર્મલ જે શરીરની અવસ્થાને ઈચ્છે છે ને, અત્યારે એટ પ્રેઝન્ટ 1 રૂપિયો ખર્ચા વગર પણ તારે અત્યારે શરીરની સ્થિતિ આવી છે. મારો કહેવાનો ભાવ સમજાય છે? જે અત્યારે હાલ છે અને એવો રોગ થઈ ગયો, તો 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને આવી રિકવરીને ઈચ્છે છે. આવું જ ઈચ્છે છે ને કે સાહેબ પહેલા જેવું થશે કે નહીં, 20 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને ઈચ્છે છે રિકવરી. તો ભગવાન તો કહે છે કે અત્યારે તારે રિયલમાં મને એક એમને એમ પણ નોર્મલ તારી સ્થિતિ જેવી છે ને, તો પછી કરી લે ને અત્યારે. પછી આ તો 20 લાખ વાળું આવશે ને 50 લાખ વાળું બધું આવશે, પણ તને એ નહીં રહે કે ભાઈ એનું કામ કરે છે, હું મારું કામ કરું. હમણાં જ ગુરુદેવજીના વ્યાખ્યાનમાં આવ્યું હતું ભાઈ, પક્ષઘાત થઈ જાય. પક્ષઘાત ગુરુદેવના શબ્દમાં શું થઈ જાય? લકવા થઈ જાય. એટલે અડધું અંગ કામ કરતું શું થઈ ગયું? બંધ થઈ ગયું ને. બસ તો એટલામાં સમજી જાવ ને, એ અડધું અંગ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું ને. તો આ જીવ એટલામાં પણ નથી સમજતો. એ અડધું અંગ કામ કરતું બંધ થયું છે, એને ચાલુ કરવાના પ્રયત્ન કરે છે. ડોક્ટર કહે છે કે નહીં ભાઈ બસ જેટલી રિકવરી આવવાની તેટલી આવી ગઈ. એને ચાલુ કરવાના પ્રયત્નમાં બાકીનું જે પેલું અડધું ચાલતું હતું એ પણ શું થઈ જાય છે? બંધ થઈ જાય છે. અને એથી વધારે થોડી તાત્વિક વાત કરું જરા તમને. ગુરુદેવશ્રીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે પક્ષઘાતનો અર્થ શું થાય? પ્રતિકભાઈ, પક્ષઘાતનો સુરેશભાઈ શું અર્થ થાય? લકવાનો અર્થ શું થાય? કે આ હાથ આપણે હલાવી શકીએ નહીં ને, લકવા થઈ કે હવે નથી કરી શકતા. તો ગુરુદેવશ્રી તો કહે છે કે પક્ષઘાત કરી લે ને તું અત્યારે. સમજ પડે છે કહેવાનો ભાવાર્થ? પક્ષઘાત કરી લે ને. પક્ષઘાત થાય એ વખતે તું કહે છે કે હાથને હલાવી શકતો નથી, તો અત્યારે ભેદ જ્ઞાન કરી લે કે હાથને હું હલાવી શકતો નથી, આંખને હું ફડકાવી શકતો. પક્ષઘાત કરી લે, પછી એનો પાપ નો જાય અને પક્ષઘાત ખરેખર થઈ જાય મેડિકલ સાયન્સ પ્રમાણે, તો પણ વાંધો. કેમ કે પહેલા પણ હાથ નહોતો હલાવી શકતો, હવે પણ નથી હલતો, બસ તો ક્યાં વાંધો છે? એ કરી લે ને. આ કહે છે અહીંયા ગાડી. હા 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 છે ને. હા, મોટા બાબુભાઈ કહેતા હતા ને એ જ વાતને. જો વાંચું છું આટલું. જો ઇમી જાની આલસ હાની સાહસ ઠાની શીખયાદરો જબ લો ન રોગ જરા ગહે તબ લો ઝટિત નિજ હિત કરો. નિજ હિત કરો ખ્યાલ ને. શીખ શબ્દનું મેં કનેક્શન તમને બતાવ્યું કે પહેલી ધારની પહેલી પંક્તિમાં દોલતરામજીએ કહ્યું છે કે કહે શીખ ગુરુ કરુણા બુદ્ધિ પૂર્વક એમને તમારી પાસે કઈ મારું નામ રહે કે મને પૈસા મળે કે મારી આજીવિકાની વ્યવસ્થા થઈ જાય કે એવું કોઈ પ્રયોજન નથી. અંદરમાં માત્ર કરુણાનો ભાવ આવ્યો છે અને એ પ્રમાણે એમને બોધ આપ્યો છે
તો 6 ઢાળની અંદર એમને શિખામણ આપી છે, પણ એ શિખામણને ક્યારે અંગીકાર કરવી એનું પણ એમને જ્ઞાન કરાવ્યું છે કે ગડપણ રોગ વગેરે આવે પહેલા તું કામ કરી લે. હવે એ પહેલી ઢાળની બીજી પંક્તિ એક લાઈન વાંચીને પછી આપણે આવીશું, ટાઈમ રહેશે તો. હવે સાંભળજો જરા. કહે શીખ ગુરુ કરુણાધાર, ત્યાં સુધી થઈ ગયું ને. આપણે ફરી વાંચી દઈએ છીએ પહેલી પંક્તિ, જો કન્ટિન્યુટી ખ્યાલ આવે તમને. जी त्रिभुवन में जीवयानंद કહે શીખ ગુરુ કરુણાધાર. હવે એ શિખામણ આપે છે ને, એ કેવી રીતે સાંભળવાની? શું દોલતરામજી ગજબ કર્યું. એ શિખામણ કેવી રીતે સાંભળવાની સમજાવે છે. જો તાહી સુનો ભઈ મન થિરયાન, જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. લખ્યું છે જયેશભાઈ, શું લખ્યું છે? તાહી સુનો ભવી. ભવી એટલે ભવ્ય. આની અંદર તમને હોમવર્ક આપું છું બીજું, સવારે તો આપ્યું હતું ને. આની અંદર ભવ્ય શબ્દ કેટલી વાર, ભવી ભવ્ય શબ્દ કેટલી વાર છડાળામાં છે તમે શોધી લાવજો. બરાબર છે? જો તાહી સુનો ભવી મન થિર આન. શું લખ્યું? મન થિર આન. ડોક્ટરના ત્યાં આપણે બતાવવા માટે જઈએ, આપણે તકલીફ હોય અને પછી આપણે આપણી રજૂઆત કરી દીધી કે મને સાહેબ આવું 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 થાય છે. પછી ડોક્ટરનો જયારે બોલવાનો નંબર આવે એ વખતે મોબાઈલ આપણો આવે કોઈનો, તો આપણે વાત કરીશું કે નહીં કરીએ? નહીં કરીએ ને. હા, પેલા તો મોબાઈલ સાયલન્ટ કે સ્વિચ ઓફ કરીને જ જઈશું. અને કદાચ ભૂલી ગયા હોય તો પણ તરત જ કોણ આવે છે એ પણ નહીં, કટ ઓફ કરી દઈશું. કેમ કે આપણે તકલીફ છે, આપણે એમની સામે આપણી રજૂઆત કરી કે મને આવા આવા પ્રકારની વેદન થાય છે. હવે એમનો જયારે નંબર આવ્યો તો એ વખતે આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ છીએ કે શું કહે છે. ખબર ના પડીએ તો પાછું એમને પૂછ, સાહેબ દૂધ સાથે લેવાનું કે એમને એમ લેવાનું, 2 વાર કે 3 વાર, ખાધા પહેલા કે ખાધા પછી, બધું પૂછી લઈએ છે ને. હા, કેમ કે શરીરનો રોગ લાગ્યો છે, જન્મ મરણનો રોગ લાગ્યો નથી, રાગ દ્વેષ કષાયનો રોગ આજીવને રોગ લાગ્યો નથી. એ અહીંયા કહે છે તાહી સુનો ભવી મન થિર આન, જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. કલ્યાણ શબ્દ છે ને ત્રીજી ઢાળમાં આવશે. જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. જો તમે તમારું હિત ઈચ્છતા હો તો. આલોચના પાઠમાં આવે છે એવા પ્રકારની વાત. આલોચના પાઠમાં શરૂઆતમાં જ છે કે જિનેન્દ્ર ભગવાનના સમીપમાં જઈ અને આ જીવે એપ્લિકેશન કરી, અરજ કરી છે ત્યાં આગળ. છે કે નહીં? શું છે પંક્તિ? સુનિયે જીને અરજ હમારી. અરજ ખ્યાલ આવે છે ને? અરજ. સુનિયે જીન અરજ હમારી, હમ દોષ કિએ અતિ ભારી, तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही जीन राज. મેં ઘણા દોષ કર્યા છે, અંદર બધા દોષની વાત કરી છે, આપણે એમાં નથી જતા. મને આ જીવે ભગવાનની આગળ જઈને પોતાની રજૂઆત તો કરી કે મને આવા આવા પ્રકારના મેં પાપ કર્યા છે, દુઃખ ભોગવ્યા છે. અને છેલ્લે બહુ સરસ લખ્યું છે એની અંદર રમેશભાઈ, છેલ્લે બહુ સરસ લખ્યું આલોચના પાઠની અંદર. એ ભક્ત શું કહે છે ભાઈ? છેલ્લે કહે છે સુનિયે જીન અરજ હમારી, અને છેલ્લે કહે છે इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं. भगवान हूं, हाँ, इंद्र बनવું છે કે રાજા બનવું છે કે શેઠ બનવું છે કે મોટા સેલિબ્રિટી બનવું છે કે ના, એના માટે હું નથી આવ્યો. इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, विषयनी में नाही लुभाऊं. કદાચ પુણ્યના ઉદયમાં સારા વિષયના ભોગ સામગ્રી મળે પણ એમાં હું લોભાવું નહીં. પછી શું ગજબ કર્યો છે? રાગાદિક દોષ હરી જય. લો શું લખ્યું? રાગ દ્વેષ એને દોષ કહ્યો. રાગાદિક દોષ હરી જય, પરમાત્મા નિજ પદ દીજે.
પહેલા નાસ્તિથી વાત કરી, રાગાદિક દોષ હરીજે નાસ્તિથી, અને અસ્તિથી પરમાત્મા નિજ પદ દીજે, હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, નિજ પદ દીજે. એ ભગવાનની આગળ અરજી કરીને એપ્લિકેશન કરી, પછી ભગવાનનો બોલવાનો નંબર આવે, ગુરુનો બોલવાનો આવે. એટલે ગુરુ કહે છે કે તાઈ સુનો ભવિ મન થિરાન, જો ચાહો અપનો કલ્યાણ. જો તમે તમારું હિત ઈચ્છતા હો, ભગવાન બનવું હોય, મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, મન સ્થિર કરીને એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો. પછી આગળ તેમને લખ્યું છે, આપણે એમાં નથી જતા, પણ મારે આટલું એનું પછી એમને કથા શરૂ કરી છે કે આ જીવના પરિભ્રમણની કથા. પહેલી ઢાળમાં નથી જતો, પણ પહેલી ઢાળની અંદર આ જીવે મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષ કષાયનું સેવન કરીને, જે બોલીએ છીએ કે દિન રાત શુભાશુભ ભાવો મેં મેરા વ્યાપાર, એ શુભાશુભ ભાવો એમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ મિથ્યાત્વ રાગ દ્વેષના ફલમાં આ જીવે સંસારમાં મનુષ્ય, ત્રિયંશ, દેવ, નારકી, એકેન્દ્રિય, દેન્દ્રિય, વિકલત્રય વગેરેની અંદર કેવી કેવી પર્યાયોમાં કેવા કેવા દુઃખ ભોગવ્યા છે. ખૂબ જ માને એમને દોલતરામજી ઘણું કહેવાય ને એકદમ વૈરાગ્ય પ્રદાન ખૂબ સરસ વાતો લખી છે. એક એકમાં ઘણી ડિટેલમાં ચર્ચા થઈ શકે એવી છે, પણ આપણે એમાં જતા નથી. તમે વાંચજો, અને એમાં ચારેય ગતિના દુઃખોનું ખૂબ વર્ણન કર્યું છે. એમાં ત્રિંજ ગતિના દુઃખોને જો મેં કાલે ત્યાં કહ્યું હતું, અરે ક્યાં થઈ હતી વાત કાલે, કે ત્યાં થઈ કે કાં તો ક્યાં, મને હાલમાં 2-4 દિવસ પહેલાની જ વાત છે, કાં તો અહીંયા થઈ નહીં, કે જીન મંદિર જવાનો સવારે નીકળતા હતા ને, મુંબઈ જીન મંદિર જતા હતા, અને આગળ જ એક પેલા મરઘા એક સાથે 100, 200, 500 ને પકડીને લઈ જાય છે ને આગળ, એને પેલી એની અંદર ગાડીમાં લઈ જાય છે ને, એ અમારી ગાડીની આગળ જતી હતી આગળ, અને મંદિર જતા હતા. આ તિરંજ ગતિની થોડી વાત આવી એટલે કહી દઉં છું. હવે અમારે જવાનું થયું જીન મંદિર તરફ. એ પણ કારમાં હતા. કાર કોને આપણે 4-વ્હીલર, એ પણ ગાડીમાં હતા, અમે ગાડીમાં હતા. પણ આ જીવનું પુણ્ય એવું છે કે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની સમીપમાં પહોંચે છે. અને ક્યાં ગયા હશે ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અને જે આમાં લખ્યું છે છેદન ભેદન ભૂખ પિયાસ, છેદન ભેદન, ભૂખ બધી પ્રકારના દુઃખ નહીં આવ્યા હોય, અને અતિ સંક્લેશ ભાવ તે મર્યો, ત્યાંથી ક્યાં ગયો? નરકની અંદર ચાલે ગયો. મને આ જે લખ્યું છે તાસ ભ્રમણ કી હે બહુ કથા, તારા પરિભ્રમણની કથા બહુ જ, તારો પાસ્ટ બહુ ખરાબ છે, પાસ્ટ ખોલવા જેવો નથી. જે તારો પાસ્ટ છે એને તું ફ્યુચર ના બનાવો તો પ્લીઝ, ના પાડે છે આચાર્ય દેવ, એને ફ્યુચર નહીં બનાવો. ફ્યુચર તારું બ્રાઇટ થાય એટલા માટે અવસર આવ્યો છે. ને દોલતરામજી કહે છે દાવ મત ચૂકો, આ યાદ રહી જવું જોઈએ આટલું, દાવ મત ચૂકો, યહ આ દાવ ચૂકવા જેવું નથી. આ એ કહે છે ગાડી 4 ગતિના દુઃખોનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. બીજી ઢાળની અંદર, બીજી ઢાળમાં 4 ગતિમાં આ જે પરિભ્રમણ કરે છે એનું કારણ શું છે? શેના માટે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે? તો બીજી ઢાળની અંદર પહેલી પંક્તિ ખાલી કાઢો તમે, જો બીજી ઢાળમાં પાનું છે 31. ऐसे मिथ्यादग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म ताते इनको तजिए सुजान सुनतीन संक्षेप कहूं बखान. લખ્યું છે ને એસે, એસે એટલે જે પહેલી ઢાળમાં 4 ગતિના દુઃખો કહ્યા ને, એ શેના કારણે? એસે મિથ્યાદગ જ્ઞાન ચરણ, મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને વશ, મને મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને વશ થઈ, એટલે કે મિથ્યાત્વનું સેવન કરીને અજ્ઞાનનું કષાયોનું સેવન કરે છે, એના ફલમાં વશ ભ્રમત ભરત દુઃખ જન્મ મરણ, જન્મ મરણના દુઃખો કેમ ઉઠાવે છે? કે મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના કારણે. તાતે ઇनको તજીએ સુજાન,
માટે આ મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો શું કરો? ત્યાગ. કેવી રીતે? સુજાન માને સારી રીતે સમજો કે એનું મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ શું છે. બરાબર સમજશો નહીં તો તમે માનશો કે મારે મિથ્યા દર્શનનો ત્યાગ થઈ ગયો અને ચાલી રહ્યું છે મિથ્યા દર્શનનું સેવન. એટલે મિથ્યાત્વનું શું સ્વરૂપ છે એને સમજો. તો દોલતરામજીએ બીજી ઢાળની અંદર મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર એના બે પ્રકાર છે, ગ્રહિત અને અગ્રહિત. તો ગ્રહિતના પણ વર્ણન કર્યું અને અગ્રહિતનું પણ વર્ણન કર્યું છે. અને બીજી ઢાળની છેલ્લી લાઈન જુઓ જરાક તમે. બીજી ઢાળની છેલ્લી લાઈન 47 મળ્યું? જે એમાં લખે છે તે સબ મિથ્યા ચારિત્ર ત્યાગ. પછી શું લખ્યું છે? અબ આત્મ કે હિત પંથ લાગ. અબ આત્મ કે હિત. આત્મ કે હિત આગળ શબ્દ આવવા વાળું છે એટલે એ મૂક્યું. અબ આત્મ કે હિત. હિત એટલે કલ્યાણ. આત્માનું કલ્યાણ જે રીતે થાય એ પંથમાં લાગ. અબ આત્મ કે હિત પંથ લાગ. પછી શું લખ્યું છે વાંચો? લખ્યું છે જગજાલ ભ્રમણ કો દે ત્યાગ. પછી અબ દોલત નિજ આત્મ સુપાગ. દોલતરામની જગ્યાએ આપણે આપણું નામ બોલવું. ખ્યાલ આવ્યું છે કે નહીં? નિજ આત્મ, પોતાના આત્માને સારી રીતે જાણ. આવી ત્રીજી ઢાળ જે આપણે ચર્ચા કરવી છે. બરાબર? કેમ કે જો હવે સમજશો તો ખ્યાલ આવશે તમને કે મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રનો ત્યાગ કરવાની વાત આવી ને સુરેશભાઈ, તો મિથ્યા દર્શનનો ત્યાગ થયો, મિથ્યા જ્ઞાનનો ત્યાગ થયો, મિથ્યા ચારિત્રનો ત્યાગ થયો, તો જન્મ શેનો થયો? સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. તો હવે ત્રીજી ઢાળથી શેની ફાઇલ ખુલશે? હવે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની ફાઇલ ખુલવાની હવે આગળ. સમજણ પડે છે? પહેલી ઢાળમાં 4 ગતિના દુઃખોની વાત હતી. બીજી ઢાળમાં એ દુઃખો શેના કારણે સહન કરતો હતો, સંસારમાં પરિભ્રમણ શા માટે કરતો હતો, તે મિથ્યાત્વનું વર્ણન બીજી ઢાળમાં છે. ત્રીજી ઢાળની અંદર હવે જો કહે છે, ત્રીજી ઢાળમાં સાચું સુખ, 2 પ્રકારે મોક્ષ માર્ગનું કથન અને સમ્યક દર્શનનો મહિમા. તો પહેલી જ પંક્તિની અંદર આટલી વાત લખી છે એમને, સાચું સુખ, 2 પ્રકારે મોક્ષ માર્ગનું કથન અને સમ્યક દર્શનનો મહિમા. બરાબર? પંક્તિ વાંચીએ છે પહેલા આપણે. આતન કો હિત હૈ સુખ સો સુખ કુલતા વિન કહીએ, આકુલતા શિવ માહિન તાતે શિવ મગ લાગ્યો છઈએ. શું કહે છે જો અહીંયા વાત ત્યાંથી ઉઠાવી એમને, જે આગળ આવ્યું હતું કે અબ આત્મ કે હિત પંથ લાગ. અહીં હવે આગળ આવ્યું આત્મ કો હિત હે સુખ સો સુખ આકુલતા બિન કહીએ. છે કે નહીં? આત્મ કો હિત હે સુખ, એટલે આત્માનું કલ્યાણ શેમાં છે? સુખ. આત્માનું કલ્યાણ નથી કહેતા કે ભાઈ અમારું કલ્યાણ થાય એવું કંઈ કરો, કે તમે આ માર્ગે જશો તો તમારું કલ્યાણ થશે. કલ્યાણ શબ્દનો ઘણો પ્રયોગ થાય છે ને. તો કહે છે કે આત્માનું કલ્યાણ, હિત માને કલ્યાણ, કે આત્માનું કલ્યાણ શેમાં છે? કે આત્મ કો હિત હે સુખ, આત્માનું કલ્યાણ, સુખની પ્રાપ્તિ થવી એમાં આત્માનું કલ્યાણ છે. સો સુખ આકુલતા બિન કહીએ. એ સુખ કેવું હોવું જોઈએ? આકુળતા વગરનું હોવું જોઈએ. થોડીક વાત જરા સમજો તમે જરા, કે સુખ માટે આકુળતા વગરનું એવું લખ્યું, જરાક ધ્યાનથી સમજજો. હું તમને જરા કહું
કે આ જે પાઇપ છે ને, લોખંડનો પાઇપ, એ ગરમ હોય એકદમ, અને હું આમ એને પકડ્યો પાઇપને, તો ઇન્દ્રિય નિમિત્ત થઈ ને, વેદનની અંદર નિમિત્ત થઈ, તો મને આ પાઇપ કેવો લાગશે? એકદમ ગરમ લાગશે ને. તો એને શું કરીશ? છોડી દઈશ. તો મને એની અંદર આકુળતા મહેસૂસ થશે કે નિરાકુળતા? આકુળતા મહેસૂસ થાય છે ને, દુઃખ લાગે છે ને, દુઃખ લાગે છે બીજા, તો એને તરત જ છોડી દઈએ છીએ. પણ આ ગરમીની મોસમ અને પાઇપ એકદમ ઠંડો હોય ને આમ પકડ્યો હોય તો આ પંખાની હવા કેવી લાગે છે? બોલો, કેવી લાગે છે પંખાની હવા? ઘરે ગયા પછી એસીની હવા કેવી લાગે છે? હા હા, સમજણ પડે છે? જે કહેવામાં આવ્યું બહુ સમજવા જેવું છે. આજે હું જે બિંદુ તમને ટચ કરી રહ્યો છું કે આ જે પાઇપને મેં પકડ્યો ગરમ છે, તો એમાં વેદન થયું, એમાં ઇન્દ્રિય નિમિત્ત છે, પણ એમાં દુઃખનું ફિલિંગ થયું. મને દુઃખનું ફિલિંગ થયું અને મેં એને દુઃખ તરીકે જાણ્યું પણ ખરું ને, હાથ લઈ લીધો. પણ ગરમીની સિઝનમાં ઠંડી હવા આવતી હોય, એમાં પણ સ્પર્શન ઇન્દ્રિય જ કામ કરે છે ને. ત્યાં અહીંયા પણ સ્પર્શન છે, આ પણ સ્પર્શન છે, પણ આ ઠંડી હવા આવે એ ગમે છે કે નથી ગમતી? ગમે છે, ગમે છે. તો મારો પ્રશ્ન છે કે એ જે સુખનું ફિલિંગ્સ થાય છે, એ નિરાકુળ સુખ છે કે આકુળતા વાળું સુખ છે? હું જે કહું છું એ ખબર પડે છે? જે થોડી તાત્વિક વાત છે, જરાક સમજવા જેવી. એ સુખ નિરાકુળ સુખ છે કે આકુળતા વાળું છે? આકુળતા વાળું સુખ છે. હવે બરાબર સમજો કે જે દુઃખનું વેદન થાય છે ને, ઇન્દ્રિયના નિમિત્તે પણ જે દુઃખનું વેદન જ્યાં થાય છે, ત્યાં તો ભ્રમ થવાની સંભાવના નથી. ત્યાં ભ્રમ થવાની સંભાવના નથી. પણ જે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં મજા પડે છે, કેરીનો રસ ખાતા હોય તો કેવો લાગે છે? બોલો, મજા પડે છે ને? હા. તો મારે કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે એ જે દુઃખનું વેદન જે થાય છે, જે ખ્યાલમાં આવે છે કે ભાઈ, તો એમાં તો ચોખવટ કરવાનું કે બરાબર છે. મને અસાતા વેદનીયનો ઉદય હોય અને જે અહીંગાડી ફિલિંગ્સ થાય એ તો એને દુઃખ રૂપે વેદાય છે. પણ સાતા વેદનીયનો ઉદય હોય અને ભોગ સામગ્રી મળી અને એમાં બસ મજા પડે છે. તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે એ વખતે આને એમ લાગે છે કે ભાઈ હવે તમે શું આટલી ગરમીમાં પ્રવચન પ્રવચન પ્રવચન, ચાલો ને ક્યાંક બહારમાં જરાક લટાર મારી આવ્યા કે જરાક ક્યાંક ઠંડુ વાતાવરણ અથવા બેસીશું ત્યાં આગળ. યાર તો જીવને આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય ભોગની જે સામગ્રી મળે છે એમાં જંપાપાત કરે છે, તો એ વખતે પણ પરમાર્થથી ખરેખર દુખી હોવા છતાં, આકુળતાને વેદતો હોવા છતાં એને એમાં હું સુખી છું એવો ભ્રમ થઈ રહ્યો છે. ધ્યાનથી સમજવાની વાત આ છે. અસાતા વેદનીમાં નથી ઠગાતો. ઠગાય છે ક્યાં આગળ? ભૂલો ક્યાં પડી જાય છે? ક્યાં ભૂલું? ક્યાં બીજા ટ્રેક પર ચડી જાય છે? એ સાતાનો ઉદય આવે એ વખતે એને એમાં મજા પડે છે ને. અહીંયા એટલા માટે શ્રી ગુરુને ચોખવટ કરવી પડી. સુખ માટે એમને બે વસ્તુ લખવી પડે. સુખ માટે અરવિંદભાઈ, સુખ માટે બે વાત લખી એમને, આકુળતા વાળું સુખ અને નિરાકુળ સુખ. સુખમાં આકુળતા વાળું ભગવાન શું કામ લખવું પડ્યું? સુખની અંદર આકુળતા વાળું ખ્યાલ આવે છે? તાવ આવે તો એમાં આકુળતા વાળું કે નિરાકુળ વાળું એવું કઈ ખરું એની અંદર? કે તાવ આવે તો તે આકુળતા જ છે. પણ બહારમાં કઈ અનુકૂળ બધો યોગ બન્યો હોય, એની અંદર મજા લાગતી હોય, તો ત્યાં ઇન્દ્રિય સુખ એવો શબ્દ વાપર્યો, અતિન્દ્રિય સુખ નહીં. એના માટે કયો શબ્દ વાપર્યો? ઇન્દ્રિય સુખ શબ્દ શાસ્ત્રમાં આગમમાં પણ ઇન્દ્રિય સુખનો પ્રયોગ કર્યો. ત્યાં આગાડી સુખનો પ્રયોગ કર્યો. રાજેશભાઈ સમજો, દીપકભાઈ, સુખનો પ્રયોગ કર્યો ત્યાં આગાડી. કેમ કે ત્યાં
એને સુખનો ભ્રમ થાય છે. એટલે આચાર્ય દેવને બે પ્રકાર બતાવ્યા કે એક આકુળતા વાળું સુખ છે અને બીજું નિરાકુળ સુખ છે. એ આકુળતા વાળું સુખ છે, આ ભૂંડ જે હોય છે ને એ વિસ્તારમાં પડ્યું રહેશે, નથી પડ્યું કાદવની અંદર, બોલો એને કેટલી મજા આવતી હશે. આ માણસ જે વોટર પાર્કમાં પડ્યું રહે 5-5, 6-6 કલાક પડ્યું રહે, એટલી જ મજા આવતી હશે ને એને વગર પૈસે? નહીં મજા આવતી હોય, એટલી જ મજા આવતી હશે ને? હા, કે ઓછી આવતી હશે? બોલો, તારે તો 5 કલાક પછી પેલો બેલ વાગે નીકળવું પડે, એટલે તો પડ્યું રહે વધારે. બોલો, એટલું સુખ વેદન થતું હશે ને. હવે એ આકુળતા છે કે નિરાકુળતા છે? બોલો. એને સમજો, એને એ ઇન્દ્રિય સુખમાં સુખ બુદ્ધિ થઈ છે. એક વાત જરા સમજો, 5-4 મિનિટ છે. પ્રવચન સારની અંદર બહુ સરસ વાત કહી છે. બે શબ્દ વાપર્યા છે, એક સુખાભાસ અને બીજો એક શબ્દ આવશે કે સુખ સાધન આભાસ. હું તમને સમજાવું છું જરાક. એક શબ્દ તો એવો આવ્યો કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં આ જીવને સુખ જેવું લાગે છે, એ સુખ નથી, સુખાભાસ શબ્દ વાપર્યો. સુખાભાસ. આભાસ શબ્દ તો પ્રચલિત છે ને, વ્યવહારાભાસ, નિશ્ચયાભાસ, ઉભયાભાસ. વ્યવહાર જેવું દેખાય, વ્યવહારાભાસ. સુખી હોય એવું દેખાય પણ સુખી નથી, એટલે ત્યાં લખ્યું કે સુખાભાસ. બહુ સરસ ગાથા આવી છે પ્રવચન સારની અંદર. એમ લખ્યું છે કે સુખાભાસને સુખ કહેવાની અપારમાર્થિક રૂઢિ છે. શબ્દ શું વાપર્યો? અપારમાર્થિક રૂઢિ. સુખાભાસને સુખ કહેવાની અપારમાર્થિક રૂઢિ છે, એટલે સાચી રૂઢિ નથી. અને પછી આગળ જતા લખ્યું કે સાચું સુખ જે છે તો અરહંત ભગવાનને હોય છે, એ સુખાભાસ નથી, એ સાચું સુખ છે. એક વાત, સુખાભાસ એ આત્માની પર્યાયની વાત છે. જે વેદન થયું ને, એ વેદન જે કાંઈ થયું ઇન્દ્રિયોના લક્ષ્ય, ઇન્દ્રિયના વિષયોના લક્ષ્ય જે વેદન થયું એ છે તો આકુળતા, પણ એની અંદર એને સુખ, સુખી છું, એ સુખરૂપ હું છું એવું એનું માનવું, એવું એનું જાણવું થઈ રહ્યું, એને સુખાભાસ કહે છે. બીજી વાત આગળ જતા લખી છે કે આની અંદર આ મને સુખનું સાધન છે એવો આભાસ. સુખ સાધનનો આભાસ. થોડીક જરાક સુખનું સાધન, સાધનની અંદર આભાસ, બીજો અંદરમાં પર્યાયમાં પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય જે છે તો આકુળતા, પણ એની અંદર સુખનો આભાસ. બે વસ્તુ બરાબર સમજજો. એક તો પોતાની પર્યાયમાં જે સુખનું આભાસ, અને એક બહારમાં જે વિષયો જે છે, વિષયોમાં એ વિષયોમાં એ સુખના સાધનનો આભાસ. શબ્દ વાપર્યો છે, સુખ સાધનનો આભાસ. તમને સમજાવું જરાક કે આપણે કારમાં જતા હોય અને એસી ચાલુ હશે તો ઠંડી હવા કેવી લાગશે? સારી લાગશે કે નહીં લાગે? તો એ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. ઠંડી હવા એ ઇન્દ્રિયનો શું છે? વિષય. એ વિષયને સુખનું સાધન માન્યું. સુખનું શું માન્યું? સાધન. પણ એ ખરેખર સુખનું સાધન નથી. એમાં સુખના સાધનનો શું થયો છે? આભાસ. જરા સમજો. જો તમે એને સુખનું સાધન માનતા હોય તો એ કારમાં જઈ રહ્યા છો અને તરત જ ફોન આવે કે ઇન્કમ ટેક્સ વાળાની રેડ પડી છે, 4-5 સાહેબો આવીને બેસી ગયા છે, તો હું તમને કહું છું કે એ જે ઠંડી હવા આવે છે ને એ વખતે પણ પરસેવા ઉતરે છે કેમ? મને એની અંદર એ સુખના સાધનનો શું હતો? આભાસ હતો. જો ખરેખર સુખનું સાધન હોય તેમાંથી શું આવવું જોઈએ? સુખ મળવું જોઈએ, મળવું જોઈએ સુખ. પણ એ કહે છે આભાસ હતો ખાલી. આ જીવ સ્વયં પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય ઇન્દ્રિય સુખ
અથવા તો દુઃખ રૂપે સ્વયમેવ પરિણમે છે, સ્વયમેવ પોતે પરિણમે છે. બહારમાં જે સામગ્રી છે એમાં આ સુખરૂપ છે કે આ દુઃખરૂપ છે, એવા કોઈ સુખ અને દુઃખના એના પર કોઈ સિક્કા મારેલા નથી ભાઈ. એટલે અહીંયા જે ચોખવટ કરવા માંગે છે, થોડીક વાત સમજવા જેવી આટલી છે કે આત્મ કો હિત હે સુખ સો સુખ. શું લખ્યું છે પછી? આકુલતા વિન કહીએ. જ્યાં નિરાકુળતા છે, રંચ માત્ર આકુળતા નથી, એને વાસ્તવમાં સાચું સુખ કહેવામાં આવે છે. અને આગળ જતા લખે છે કે આકુલતા શિવ માહિનતા તે. શિવ માને મોક્ષ, શિવ માને મોક્ષ. મોક્ષ ક્યાં હોય છે? ઉપર. મોક્ષ માને આ વર્તમાન આત્માની પર્યાયમાં આશ્રવ તત્વ છે એનો અભાવ થઈને સંવર નિર્જરા થાય, અને આત્મામાં પૂર્ણ લીનતાના ફલમાં આઠે કર્મનો અભાવ થતા, દ્રવ્ય કર્મ ને ભાવ કર્મનો અભાવ થતા જે કૃતકૃત્ય દશા પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે એનું નામ મોક્ષ છે. એનું નામ અહીંયા જે શબ્દ વાપર્યો છે શિવ. આકુલતા શિવ માહી, મને અત્યારે જે આકુળતા છે એ આત્માનો આશ્રય કરતા આકુળતાનો અભાવ થઈને નિરાકુળતા થાય, એનું નામ શિવ છે. આકુળતા શિવ માહિનતા તે શિવ મગ લાગ્યું ચાહીએ. એક લીટી કહીને પૂરું કરું છું. શિવ મગ શબ્દ આવ્યો. મગ, મગ એટલે ખાવાના મગ, ચણા નહીં. મગ, મગ એટલે માર્ગ. મગ એટલે આગળ શબ્દ આવે છે ને, મગ શબ્દ આગળ પણ આવ્યો કે શિવ મગ. શિવ માને મોક્ષ, મગ એટલે માર્ગ, મોક્ષનો માર્ગ. હવે હું તમને એક પૂછું છું વાત કે તત્વા સૂત્રમાં પહેલું સૂત્ર છે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષમાં. તો કેટલી વસ્તુ આવી ત્યાં? 3. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. એક વાત. આગળ જતા તરત જ બીજી વાત કહે છે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચરણ શિવ મગ શો. પછી શું લખ્યું છે? દ્વિવિધ. દ્વિવિધ એટલે કેટલા? 2. શિવ મગ 2, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ અને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. તો મારો તમને એક પ્રશ્ન છે જયેશભાઈ, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ તો કેટલા થયા? 3. અને એક નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ ને વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ. તો મારો પ્રશ્ન એ છે મોક્ષ માર્ગ 2 છે કે 3 છે? સમજણ પડે છે? મોક્ષ માર્ગ 2 છે કે 3 છે? મોક્ષ માર્ગ 1 છે. તો અહીંયા 2 કેમ લખ્યા છે? પછી આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી 3 કેમ બોલો છો? 2 કેમ લખ્યા છે? 8 દાંડીના ઘડીકમાં દ્વિવિધ આવશે, ઘડીકમાં ત્રિવિધ આવશે, દ્વિવિધ ને ત્રિવિધ ખૂબ આવશે. એની વિસ્તારથી ચર્ચા સવારે કરીશું આપણે કે આ શિવ મગ દ્વિવિધ શું છે, 1 કેવી રીતે, 2 કેવી રીતે, અને આ ત્રીજી ઢાળમાં વિષય વસ્તુ શું છે, ત્રીજી ઢાળથી છઠ્ઠી ઢાળ સુધીનો વિષય વસ્તુ શું છે, એની ચર્ચા પણ સવારના વ્યાખ્યાનમાં કરીશું. એટલે તમને ત્રીજી ઢાળ આખી ઉભરીને બહાર આવી જશે કે ત્રીજી ઢાળમાં આવું કહેવામાં આવે. બાકીની ઢાળમાં શું છે એની બાદ બાકી થઈ જશે. એની ચર્ચા આપણે સવારે કરીશું.